तस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। रवि गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। आजानुलम्बितभुजौ कनकावदातौ सङ्कीर्तनैकपितरौ कमलायताख्यौ विश्वम्भरौ द्विजवरौ जुगधर्मपालौ वन्दे जगत्प्रियकरौ करुणावतारौ आगमनिगमसारौ सृष्टिसंहारकारौ वयसी नवकिशोरौ नित्यवृन्दावनस्थौ समनभयविनाशौ पापिनिस्तारयन्तौ भज भजतु मनोरे राधिका कृष्णचन्द्रौ नीलाचलनिवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्रसुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीतया पतये नमः। नमस्ते नरसिंहाय प्रह्लादलाददायिने हिरण्यकश्यपुर्वक्षः शीलटाङ्कनखालये भागीसाजस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवितं नृसिंहम् अहं भजे। वृन्दावनापनिपते जय सोम सौममौळे सनकसनातननारदेव्यः गोपीश्वरव्रजविलासि जुगाङ्घ्रिपदे प्रेम प्रदक्ष निरुपाधि नमो नमस्ते। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। भवे भवे तथा भक्तिपादयोः स्तव जायते तथा कुरुष देवेश नाथस्त्वं नो जतः प्रभो। नाम संकीर्तनं यस्य सर्वपापप्रणाशनं प्रणामो दुःखशमनं तं नमामि हरिं परम्। जय रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्रीजीव गोपाल भट्टदास रघुनाथ एछय गोसाई करी चरणे बंदन जहाते विघ्ननाश अभीष्टपुरम्। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथमे श्री गुरुपाद पद्म नित्यलीला प्रविष्ट विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्रील श्री भक्ति वैभव पुरी गोसाई महाराजंकर पवित्र चरण कमले साष्टांग प्रणिपात पूर्वक तांकर हेतु की कृपा भिक्षा करुअछि तथा समस्त शिक्षा गुरु परमहंस भागवत परंपरा आचार्य वृंद स पार्षद शील भक्तिदान ठाकुर प्रभुपाद परम गुरुदेव समस्त चरण रे साष्टांग प्रणिपात आम मानक प्रति अहित की कृपा करी ये भक्ति रस भागवत सेवा भगवान राधा गोविंद सेवा प्राप्त करने आम मान को शक्ति दे बुद्धि दे ज्ञान दे बल दे आम मानकर इंद्रिय मान को मन को जय करी एकाग्रता करी भगवान श्री राधा गोविंद पाद पद्म मला बेलू जमती मन रे रूप आसिक आमको देखादेव राधा कृष्ण नाम जमी आमर मुखर बाहर एवं तांकर पाद रज रूपक तिलक जमी मस्तक प्रिय तुलसी गलारे तांकर चरणामृत टिके पाटी मिल निर्माल्य टिके मिल तुलसी थी भक्त माने थे नाम करी संकीर्तन करी घर देह छाड़ी प्रेमानंदी हरि वैष्णव मानकर कृपा नहेले गुरु वैष्णव मानकर कृपा नहेले सेठी आमको केबे मिलवा संभव नहीं। आदि ए भितर गोटे जदि आम मान पाखे थिला एठु जीवा समय रे
ताहाले को यमराजांकर साक्षात मध्य तांकर शक्ति नहीं जे तुम पाखु आसिक ये फास पकई बेकेरे गलारे पकई कहीं सुदर्शन चक्र अच्छी भगवान कहते एकादश स्कंद कहले मोर सुदर्शन चक्र को मु धारण कर रखी कोई असुर नहीं कोई देवता नहीं कोई ग्रह नहीं कोई नक्षत्र नहीं कौन सी भूत प्रेत पिशाच मध्य मोर भक्त मान पाखु आसीपारे से मोर सुदर्शन चक्र भक्त मान को आदेश देकी रखी मु तमें सब पाखे थी कहीं ना भक्त मान होती सरल विनयी सहिष्णु क्षमाशील दयालु निष्कपट बुझिले सत्य सारग्राही दंभ दर्प अभिमान क्रोध पर मानू को दुख देवा कष्ट देवा तांकु भोग दृष्टि देखिवा ये असुर मानकर एटा होची स्वभाव दंभो दर्प अभिमान क्रोध पारुष्यमेव च अहंकार च अभिदास पार्थ संपदम आसुरी एगुड़ा सब आसुरिक गुण भक्त मानकर गुण से प्रकार नहीं सेथिपई ये आसुरिक प्रकृतिर लोक माने भक्त मान को देखिले से मान को टिके न्यून दृष्टि दुर्बल जाग जाग अकामिया जाग जाग काम करे किसी नहीं हरे कृष्ण कर माली पिंधिकी तुल पिंधिक गोटे बलाटे पकई दिए कि ना गोटे सुनाटे पकई दिए कि ना गोटे लुहा बलाटे पकई दिए बोले भावुथे आम साक्षात ब्रह्मा बर प्राप्त हो रावण हिरण्य बोली भाई होते सुपर से भगवान भक्त वात्सल्य गोटे गुण कौन भक्त वात्सल्य गुण ना भक्त मान प्रति सबुले पालन करती सेवा करती दुष्कृत मान को विनाश करती गीतारे कहले डिक्लेयर कर परित्राणाय साधुना विनाशाय च दुष्कृतम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामी जुगे जुगे धर्म संस्थापनार उद्देश्य होची साधु मान को पालन और दुष्कृत मान को विनाश दुईटी कार्य तो भक्त मान समस्ते भगवान को डाकती सहती किंतु असुरिक लोक माने रजगुण तम गुण प्रभाव रे भक्त मान को से माने नीच दृष्टि देखती दुर्बल बोली भावती बुझिल से भगवान सुदर्शन चक्र तांकर भक्त मान पाखे रखिछन्ती एकादश स्कंद रे कहिछन्ती उद्धव को कहले मोर सुदर्शन चक्र ए कौमुदी की गदा मोर भक्त मान को रक्षा करने असुर मान प्रकृतिर लोक माने ना भगवान को मानुचंदी ना बापा माँ को मानिवे ना गुरु को मानिवे ना धर्म को मानिवे क्या मानिवे निशा पिशा खाइबे मद मांस खाइबे कि लोक मान को जीवे अत्याचार करेंगे हैरान करेंगे निजे हैरान हेबे वा शुणी माँ पन्ना मूढ़ा जन्मनि जन्मनि माम प्रापैव कौन्तेय ततो जानती अधमा गति मरिया परे आउरी से माने से प्रकार तम गुण को पाई पाई जीवे केबे मुक्ति पाई परिबे दैवी संपद विमोक्षाय विमुध्या आसुरा मता दैवी संपत्ति जो गुड़ी भक्त मानकर आमे जो करूचे आमे मानकर जो शिक्षा कहीं आमिष खाइबानी जीव हत्या करवानी कहीं तुलसी माली पिंधा कहीं भगवान चरण जोड़े तिल करवा एकादशी करवा एगुड़िक सब दैवी गुण दैवी संपत्ति दैवी खाद्य दैवी पानीय ताकू जदि ग्रहण करवा फल कौन हम ना विमुक्त आमको संसार को मुक्ति मिल लाभ कौन हम ना मुक्ति से करेंगे बंधन हम ये काल चक्र पड़ी सब बुलुवे ता भर ये दीटी हूँ फल लाभ क्षति कौन होला रहा किए कौन कर जापर एबे आपाततः देखिया से भलरे अच्छा खाई पीक रोच टंका बढ़ी भक्त मान को कष्ट मिलूँ पांडव मान को कष्ट मिलूला पांडव मान को दुख मिलूला निआरे पकई पोड़िले विष देकर मारिले राज्य लुटिकी नेले विवस्त्र करैले द्रौपदी इत्यादि केते कौन कले कले कौन हम लास्ट समय से समय कौन है सम्राट किए श्री संपत्ति जस्य कीर्ति का पगु आसला
पांडव मान पाखु आसिला भगवान तांको मुकुटरे धर्म संस्थापना करके देकी गले आ सांगू जो दुर्योधन सूची अग्रे नदेवी मेदिनी बिना युद्धे बोली कहला भगवान तांको मध्य गोटे शांति दूत होइके आसी कंप्रोमाइज करने आसथिले कहला एमाने वीर होइचंदी क्षत्रिय होइचंदी मागुचंदी काहे युद्ध करिवे युद्धरे जदि जिणिवे ताहाले राज्य भोग करिवे जदि मरिवे स्वर्ग को जिवे मागुचंदी काहे सभारे कहले मु मोर पितांकर राज्य रे मु अधिकार पाइची मु राजा तांकर जो खेलिले कहीं तांके तांको के खेलिया को डाकुतला तांके न खेलिथिले कोन होंदा कहीं आसिले खेलिले खेलरे हारिले तांके तांकर दोष सेटा मोर कौनसी दोष नाही मु कौनसी पाप काम करनी अतिथि करनी अन्याय करनी सभा भितर कहले भीष्म द्रोण समस्त कहले नाई अधा राज्य तांको दे दो ये से ठिया कहला नाई मु किछि देबी एटा मोर बापार संपत्ति तांके खेलिले खेले हारिले तांको तो खेलिया पे जाइए घर को जाई नथिल तांके आइले काई इटी खेलिया जुक्ति बाढ़िला बुझिल मु न्याय रे अछि मु धर्म रे अछि मोर संपत्ति मु करिवि मु गोटे सुंची मुंडे हेले तांको देबी जदि देवार अच्छी क्षत्रिय अच्छी युद्ध करते मारिकी नियंतु नहले मरन भगवान तो सेठी रही कहले तू तो कथाटी कहूचु भारी धार्मिक भलिया न्याय भलिया से भीम को विष देथिले किए जे तू देइथुल ना गंगारे पकईथुल ना सभा भितर कहले दे पिला बेले ताकू विष देइकिरी मिसिकिरी ताकू पकईथिलु ताकू भीम को विष देइकिरी तू निया जो घर किए निया लगेला जो घर करथिला तू करथिलु ना भारी तो न्याय करी कहूचु ताकू खेल खेलिया आसिलु तू तो खेलिया डाकिलु तू खेलुनु तू शंकुनी कहीं लगेलु खेलिया करिकिरी तांकर कपट करिकिरी टंगा धरिकिरी पळेलु तांकू आनिकिरी तोर तमर वंशर बड़ बहु सीए साम्राज्ञी थी सीए जाज्ञ सेनी तते लाज नहीं तमर वंश तमर घरर तमर बहु को आनिक उल्लग्न करिया पे जाउदुलु ते सभा भितर तते लज्जा नहीं कथा को गेला करे आनो ताकू बंदी करो गोपाल को धरिकिरी बांध आगु पके दो जेल रे ये का नटकुट करी तांको फेवर रे अछि आकु जेल रे पके देले से पांडव माने मले आउ के बलराम तो आम सपोर्ट रे अछंदी आ बलराम खुशी करछि तांकर कथा कहले बुझियो सुभद्रा विवाह करे प्लान करथिला ना सुभद्रा हरण के देछि देखिथियो जानिथियो बड़ रोचक कथा भगवान कर लीला बुझिलो सेठू जितल कहीदेले तार सत कथा मानला सभा भितर मर्म को बाधिला सत कथा जा बाहरी पड़ा कहीदेले ताकू हेला बंदी कर आको बंदी करियो करे बंदी हरि दौड़ी आड़ी बांधीगला तांको बंदी करियो विश्वरूप देखे दर्शन देखे देले ताकू काऊ बंदी करू तू समस्त हृदय अच्छी सत बाहर अच्छी सबू देखिले सब देखी पारे तेज रे शेष तू जो कहूचु मले स्वर्ग को पाऊ जीले राज्य भोग को पाऊ ये दीटा कथा तोर कहूचु तो दीटा रू ते कोटा मिलू देखू चलला युद्ध बुझिल युद्ध रे भगवान तो कौन सपक्ष गले डाकी जाइए युद्ध करने सपक्ष भगवान रहिले कहले डिक्लेयर कले मु कौन अस्त्र शस्त्र धरनी बलराम से तीर्थ करने पड़े कहले आंकर बंधु बांधव ये शिष्य ये दुर्योधन का सपक्ष रही युद्ध करेंगे कहले मु तीर्थ करा पड़ी युद्ध में मुझे रही कृष्ण कहले मु अस्त्र धरबी युद्ध करी कि मारिबी क्या जदि कह मोर सैन्य जाक मुदेवी राजा धर्म बुझे धमले सी कहला ये युद्ध करनी अस्त्र धरी नहीं कौन कर नारायणी सेना से अक्षौणी सेना नेबी कहला देले
भगवान तो भूमिर भार हरण करने आसछन्ती लोक संख्या एते बढ़ी थिले जे तांकर जेतिकी देखि वर्णना अछि ता भितरे आज तार पृथ्वीर मध्य तांक भितरु 100 भागरु भाग हेबेनी एते सब थिले जनसंख्या जहाँ मरीचंदी सब से भितरे पृथ्वी सही पारलानी तांकर भार रे शेषरे से सैन्य मान को कहले मु नेबी सी कहला नहीं गला सैन्य मान को अर्जुन को पचारे आ कौन तू करू ना आपण आसबारे मु तो अस्त्र धरी तू नहीं कौन करू ना अस्त्र न धरतु देख भक्तर दृष्टि अभक्त मान दृष्टि सबुगुड़िक लीला भितर यहाँ पाइब आपण मोर रथर चालक हेबे मोर बुद्धिर चालक हेबे मोर अस्त्रर चालक हेबे आपण मोर पथ प्रदर्शक हेबे एई होची भक्त मानकर भगवान प्रति भाव प्रसन्न हेले भगवान सारथी सारथी हेले युद्ध चलला से युद्ध रे भगवान रूपटा मु काली कही वर्णना कली देखिछ मन अच्छे ना किंदिया रूप ना विस्मापित चराचर एते सौंदर्य रूप जे हरिण गुड़ाक आसिक आखिरे नाक अधर रंगाधर डालिंब मंजी भली दंत बिंबाधर नासाग्र तिल पुष्प भली नासाग्र कमल पाखुड़ा भली चक्षु आउ नील कुंतल मेघ वर्ण भली केश कुंडल एवं वनमाल गोरोचना तिलक पीतांबर चक्र गदा पद्म चतुर्बाहु दो प्रकार थांदी जेते बेले बुलो थांदी चक्षु आखि जा ऊपर पड़ू थाए तार मन तार आखि सबू मारा सहित आड़े लगी रही जाए शत्रु जागर मध्य थाए शत्रु माने मित्र माने जड़ चेतन सबू रूप रे बंशी रे जिमती माधुर्य आकर्षण करथिले प्रकृति को रूपर मध्य आकर्षण वेणु माधुरी लीला माधुरी आउ रूप माधुरी तांकर गुण माधुरी चारिटा माधुरी तांको सहित कौनसी देवता नहांती कौनसी आउ जेते अवतार अछंती तांको सहित कोडा की समान ए चारिटा रे कृष्ण होचंदी 64 गुण भितरु ये चारिटा होचंदी तांकर सर्वश्रेष्ठ मनीषी द्वारा वेणु माधुरी लीला माधुरी किमती लीला कर देखिए यहाँ सब लीला बुझिले सब तो नाट गीत कथा तो काली आलोचना कले रास लीला कले गीत गाइले सब इत्यादि कले टी शुणिज युद्ध क्षेत्र कथा समस्त जान युद्धटा लीला केमती लीला सारथी होकर बस था जेते बेले युद्ध भितर से एकाग्रता करी अर्जुन सहित युद्ध करने जीवे मुहंडा को दिखे से शत्रु मैंने देखिक रसपान कर आखिटा टे मार दिखती से सरजा एपट सेपट हो जाए अर्जुन गति घोर प्रिय मान हरिगोल था हरिगोल बुझल से बाणर सरर आघातर जी शक्ति नहीं चाहाणीर शक्ति से अधिक आहरी मयाध्यक्षेण प्रकृति श्रूयते सचराचरम हेतु नानेन कौन्तेय जगत परिवर्तते तांकर ई क्षण रे प्रकृति सब सृष्टि करुची आ जीव माने कौन करी भागवत लिखाई जेड़ा बहुत स्तुति करी आमे कोन भागवत लिखती शत्रु माने को मध्य से तांकर दृष्टि रे तांकर सौंदर्य रे से मानकर मन को मध्य आकर्षण करी से जो मरले से मुक्ति दे देले पूतना को देइचंदी हताई गतिदायक कृष्ण अवतार रे स्वतंत्र विशेषता होची जो मान को मारिले तांका हाथ जो माने मरिले बा अर्जुन हाथ जो माने मरले तांको तांका आगे जो माने दर्शन करुले जोगी ऋषि मुनि माने ध्यान करिकी तांकर नाम करिकी तांको को भजन करिकी जदि से माने मुक्ति पाउचंदी साक्षात आखिर जो माने देखुचंदी से माने मुक्ति पाइबे ना नहीं पाइबे ना भगवान साक्षात से उपस्थित अच्छा
ତାଙ୍କୁ ଯୋଉମାନେ ଦେଖିବେ ଶତ୍ରୁ ରୂପରେ ଦେଖୁ। କଂସ ତ ଭୟରେ ଦେଖିଲା, କଂସ ଭୟରେ ମଲା। କଣ ହେଲା? ଆତ୍ମା ତାଙ୍କ ଶରୀରରେ ପ୍ରବେଶ କଲା। ଶିଶୁପାଳ ଦ୍ୱେଷ କରିକି ଶତ୍ରୁ କରିକି ରାଜସ୍ୱ ସଭା ଭିତରେ ଦ୍ୱେଷ କରିକି ଶତ୍ରୁତା କରିକି ଚକ୍ର ଦ୍ୱାରା ମଲା। କଣ ହେଲା? ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଆତ୍ମା ତାଙ୍କ ପରମାତ୍ମା ଦେହରେ ପ୍ରବେଶ ହେଲା। ଭଗବାନଙ୍କ ଦେହ ଶରୀରରେ ଯେତିକି ଯାକ ଅଘାସୁର ବକାସୁରଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଯେତେ କଲେ, ଆଉ ଯେତେ ଅସୁର ମାନଙ୍କୁ ସବୁ ମାରିଲେ, ମହାଭାରତରେ କଲେ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଉଦ୍ଧାର କରିଦେଲେ। ବୁଝିଲ? ଭଗବାନଙ୍କର ଲୀଳାର ଏଇଠି ହଉଛି, ଯେମିତି ଭଗବାନ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଯେତେବେଳେ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଲୀଳା ଶେଷ ହେଲା, ସେତେବେଳେ ବୈକୁଣ୍ଠକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହେଲେ, ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ଯେତେ ଥିଲେ ନର ନାରୀ ସ୍ତ୍ରୀ ପୁରୁଷ, ଯୋଉମାନେ ଶ୍ରୀ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ବନବାସକୁ ଯିବା ବେଳେ ତାଙ୍କର ଘର ଦ୍ୱାର ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ସମସ୍ତ ତାଙ୍କ ପଛରେ ଗୋଡେଇଲେ ଯିବା ପାଇଁ, ଅଯୋଧ୍ୟାବାସୀ ସବୁ ପଳେଇଲେ। ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ବନବାସ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଏଇ କୈକେୟୀଙ୍କର ମନ୍ଥରାଙ୍କର କପଟରେ ସବୁ ହେଲା, ସକାଳୁ ପଳେଇଲେ। ଅଯୋଧ୍ୟାବାସୀ ଯେତେ ଥିଲେ ସମସ୍ତେ କହିଲେ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ବିନା ଆମର ପ୍ରାଣ ଏଇଠି ନାହିଁ ବୋଲି ସବୁ ପଳେଇଲେ। ରାତିରେ ଚାଲି ଚାଲି ସବୁ ଯାଇକିରି ପହଞ୍ଚିଲେ। ୟାଙ୍କୁ ଦଶରଥ କହିଲେ ରଥରେ ନିଅ। ସୁମନ୍ତ୍ର ତାଙ୍କୁ ରଥରେ ବସେଇକି ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କ ସୀତାଙ୍କୁ ସରଜୁ ନଦୀ କୂଳକୁ ନେଲେ। ରାତିରେ ସେଠି ରହିଲେ। ବୁଝିଲେ? ସବୁ ରାତିରେ ଶୋଇଲେ, ନ ଖାଇ ନ ପିଇକି ଶୋଇଲେ। ଭକ୍ତ ଭକ୍ତି ଭଗବାନ କଣ ହେଇଛି ନା, ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଭକ୍ତିଟି, ସେଇଟା ହିଁ ତାଙ୍କର ତପସ୍ୟା, ସେଇଟା ହିଁ ତାଙ୍କର ପ୍ରାଣ ଦାନ, ଆତ୍ମଦାନ, ସାକ୍ରିଫାଇସ୍। ନିଜକୁ ସାକ୍ରିଫାଇସ୍ କଲେ। ତାଙ୍କର ଶରୀର, ତାଙ୍କର ଧନ, ତାଙ୍କର ସନ୍ତାନ, ତାଙ୍କର ପରଲୋକ, ତାଙ୍କର ଇହଲୋକ ସବୁ ସମର୍ପିତ କରୁଛନ୍ତି। କୋଉଥିରେ? ଭକ୍ତିରେ, ପ୍ରୀତିରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରୀତି କରୁଛନ୍ତି। ଦାର୍ଶନିକ ମାନେ ବୁଝିପାରିବେ, ଭାବୁକ ମାନେ, ପ୍ରେମିକ ମାନେ ସତ ଭାବରେ ସେମାନେ ହିଁ ବୁଝିବେ। ଶେଷରେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଦେଖିଲେ ରାଜ୍ୟରୁ ସମସ୍ତେ ପଳେଇ ଯାଇଛନ୍ତି। ସୁମନ୍ତ୍ରଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଲେ, କହିଲେ ଏମାନେ ସବୁ ଯିବେ, ମୁଁ ତ ଯିବି, 12 ବର୍ଷ ରହିକି ଆସିବି, ଆଙ୍କୁ ନେବି, ଆଙ୍କେ କୋଉଠି ରହିବେ, ଆଙ୍କୁ କଣ କରିବାକୁ ଯିବ। ରାତିରେ ଉଠିକି ପଳେଇବେ, ଲୁକିକି ଶୋଇଛନ୍ତି। ରାତାରାତି ପଳେଇବେ। ସୁମନ୍ତ୍ର କହିଲେ ଆଙ୍କୁ ସବୁ ନେଇକିରି ଯାଅ, ଅଯୋଧ୍ୟାକୁ ନିବ, ମୁଁ ଫେରିବି ଅଧେ। ରାତାରାତି ପଳେଇଛନ୍ତି। ସକାଳୁ ଉଠିଲା ବେଳକୁ ଦେଖିଲେ ନାହାନ୍ତି। ଶେଷରେ ଫେରିକି ଅଯୋଧ୍ୟାକୁ ଆସିଲେ। ମନ ଅଚିତ ପ୍ରାଣ ତାଙ୍କର ଥିଲା ସେଇଠି। ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଯେତେବେଳେ ଲୀଳା ସମ୍ବରଣ କଲେ, ଶେଷ କରିକି ବୈକୁଣ୍ଠକୁ ଯିବେ, ଯୋଉମାନେ ଯାଇଥିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବୈକୁଣ୍ଠକୁ ନେଇକିରି ଗଲେ। ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଗୋଟିଏ ବୈକୁଣ୍ଠର ନାମ ଅଛି ସାକେତ। ଭଗବାନଙ୍କର ଲୀଳାରେ ତାଙ୍କର ଭକ୍ତ ମାନଙ୍କ ସହିତ ଚିନ୍ମୟ ରାଜ୍ୟରେ, ବୈକୁଣ୍ଠ ରାଜ୍ୟରେ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତଙ୍କର ଅଲଗା ଅଲଗା ପ୍ରକୋଷ୍ଠ ଅଛି। ସହସ୍ର ପତ୍ର କମଳ ଗୋକୁଳାକ୍ଷ ମହତ କବ୍ଦମ ତତ୍କର୍ଣ୍ଣିକାରଂ ତଦ୍ଧାମଂ ତଦନନ୍ତାଂଶ ସମ୍ଭବଂ। ସହସ୍ର ପତ୍ର କମଳ ଭଳି ଶ୍ଵେତ ଦୀପ ଯୋଉଠି, ସେଇଠି ଭଗବାନଙ୍କର ଗୋଲୋକ ଧାମ ହଉଛି ପଦ୍ମ ଫୁଲର କର୍ଣ୍ଣିକାର ମଝିରେ। ଆଉ ସବୁ ଶାଢୀ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଦଳ ଅଛି, ସବୁ ବୈକୁଣ୍ଠ ଭୂମିକା। ନାରାୟଣଙ୍କର ବୈକୁଣ୍ଠ ଅଛି, ଶ୍ରୀ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ବୈକୁଣ୍ଠ ଅଛି। ଭକ୍ତ ମାନଙ୍କ ସହିତ ଲୀଳା କରନ୍ତି। ଏଗୁଡିକ ଆମର ବୈଷ୍ଣବ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଯଦି ଗଭୀର ଭାବରେ ନ ପଢିବେ ତାହେଲେ ଜାଣିପାରିବେ। ଗଭୀର ଭାବରେ ତତ୍ତ୍ୱକୁ ଗଲେ ଏକା ବୁଝିପାରିବେ। ଅସ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କଲେ, ନେଇଲେ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଲୀଳାରେ ଯୋଉମାନଙ୍କୁ ମାରିଛନ୍ତି, ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ମାନଙ୍କ ସହିତ ଯୋଉମାନେ ଗାଈ ମାନେ ଥିଲେ, ତାଙ୍କ ସହିତ ମୃଗ ମାନେ ଥିଲେ, ଯୋଉମାନେ ଲୀଳା କରିଥିଲେ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇଗଲେ ବୈକୁଣ୍ଠ। ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧରେ ମଧ୍ୟ ଯୋଉମାନଙ୍କୁ ସବୁ ମାରିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ନେଇଛି। କିନ୍ତୁ ଭକ୍ତ ମାନଙ୍କୁ ଯୋଉ ଗତି ମିଳିଛି, ସେବା ମିଳିଛି,
ସେମାନଙ୍କୁ ମୁକ୍ତି ଯୋଉମାନଙ୍କୁ ଦେଲେ ତାଙ୍କୁ ସେବା ମିଳିନି, କିନ୍ତୁ ବୈକୁଣ୍ଠରେ ରହିବା ପାଇଁ ସ୍ଥାନ ଦେଇଛନ୍ତି। 5 ପ୍ରକାର ମୁକ୍ତି, ସାଲୋକ୍ୟ, ସାରୂପ୍ୟ, ସ୍ୱାମୀତ୍ୟ, ସାରଷ୍ଟି, ସାଯୁଜ୍ୟ। ତାଙ୍କ ଲୋକରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଯାଇକି ରହନ୍ତି ମୁକ୍ତି ପାଇଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ସେବା ପାଇବା ପାଇଁ ହେଲେ ଏଇଠି ଭକ୍ତି କରିବାର ଅଛି ପ୍ରୀତିର ସହିତ। ଏଇଠି ଭକ୍ତି କଲେ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଭଗବାନ ସେଇଠି ସେବା ଦିଅନ୍ତି। ଏ ସବୁ ପଢିବା ପାଇଁ ହେଲେ, ଜାଣିବାକୁ ହେଲେ ଶାସ୍ତ୍ରର ଗଭୀର ଶାସ୍ତ୍ର ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ ତାଙ୍କୁ ବୁଝିପାରିବ। ଗୀତାରେ କହିଛନ୍ତି ଦେବାନ ଦେବ ଯୋ ଜାନନ୍ତି ମଦ ଭକ୍ତା ଜାନନ୍ତି ମାମପି ମାମୁ ପିତୃ କନ୍ତେୟ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ନ ବିଦ୍ୟତେ। ଭାଗବତରେ କହିଲେ ସାମୀପ୍ୟ, ସାରୂପ୍ୟ, ସାଲୋକ୍ୟ, ସାଯୁଜ୍ୟ, ସାରଷ୍ଟି ଏକମପ୍ୟୁତଃ ଦିୟମାନଂ ନ ଗୃହନ୍ତି ବିନା ମତ ସେବନଂ ଜନାଃ। ମୋର ସେବା ଛଡା 5 ପ୍ରକାର ମୁକ୍ତି ଦେଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କେ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତିନି। ତାହେଲେ ସେବା ପାଆନ୍ତି ନା ନାହିଁ? ସେଇଠି ମୁକ୍ତି ଯେତେବେଳେ ନିଅନ୍ତିନି ସେମାନେ କଣ କରନ୍ତି ନା ସେବା ପାଆନ୍ତି। ଭଗବାନଙ୍କର କଣ ସେଇଠି ସେବା କରିବ ତମେ ନା ଭଗବାନଙ୍କ ତ୍ରିପାଦ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱମ୍ ଉଦୟିତ ପୁରୁଷ। ତାଙ୍କର 3 ପାଦ ଶକ୍ତି ହଉଛି ବୈକୁଣ୍ଠ ଧାମ। ଗୋଟେ ପାଦରେ ମାତ୍ର ଏ ମାୟା ଧାମ ତିଆରି ହେଇଛି ବିଶ୍ବ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ। ଗୋଟେ ପାଦ ଶକ୍ତି ତାଙ୍କର ବେଦରେ ବର୍ଣ୍ଣନା ଅଛି। ଋକ୍ ବେଦ ପୁରୁଷ ସୂକ୍ତରେ ତ୍ରିପାଦ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱମ୍, 3 ପାଦରେ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଲୋକ ସବୁ ତାଙ୍କର ବୈକୁଣ୍ଠ ଲୋକ 3 ହେଇଛି। ଏକ ପାଦରେ ଏ ଜଗତ ସବୁ ସଂସାର, ଜଡ଼ ସଂସାର, ମାୟା ସଂସାର ସବୁ ତିଆରି ହେଇଛି। ତାହେଲେ ଏଇଠି ଯଦି ଆମର ଏତେ ବିଚିତ୍ରତା ଅଛି ଜଡ଼ ଭୂମିକାରେ, ତାହେଲେ ଭଗବାନଙ୍କର ସେଇଠି କେତେ ଭୂମିକା ସେଠି ନଥିବ, କେତେ ଅଛି ତାକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା ସମ୍ଭବ ନାହିଁ ଭାଷା ଦ୍ୱାରା। ଅବାଙ୍ଗ ମନସ ଗୋଚର, ବାକ୍ୟ ମନର ଗୋଚର ନୁହେଁ, ସେଗୁଡିକ ସବୁ ଅଚିନ୍ତ୍ୟ। ଖଳୁ ଯେ ଭାବାନ ତତ ତର୍କୀଣ, ଅଚିନ୍ତ୍ୟ ବସ୍ତୁ ସେଇଠି। ଯୋଉମାନେ ତାଙ୍କର ଶରଣାଗତ ହେଇକି ପ୍ରୀତିର ସହିତ ନିଷ୍କପଟ ଭାବରେ ଗୋଟିଏ ତୁଳସୀ ମଧ୍ୟ ପତ୍ର ତାଙ୍କ ପାଦ ପଦ୍ମରେ ଦିଅନ୍ତି, କି ଟିକେ ଚନ୍ଦନ ଦିଅନ୍ତି, କି ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ବସ୍ତ୍ର ଦଉଛନ୍ତି, ଅଳଙ୍କାର ଦଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ପାଟିରେ ଜୟଦାନ କରୁଛନ୍ତି, ସ୍ତୁତି ସ୍ତବ କରୁଛନ୍ତି, ଲୀଳା ଗାନ କରୁଛନ୍ତି, ବା ମନରେ ତାଙ୍କର ଚିନ୍ତା କରି କରୁଛନ୍ତି, ଭଗବାନ ମଧ୍ୟ ମଲା ବେଳକୁ ତାଙ୍କୁ ରଥ ପଠେଇ ଦିଅନ୍ତି ନନ୍ଦ ସୁନନ୍ଦ ତାଙ୍କର ଦୂତ ମାନଙ୍କ ସହିତ ରଥ ପଠେଇ ତାଙ୍କୁ ନିଅନ୍ତି। କାହାକୁ ଦେଇକି ଦେଇଛନ୍ତି? ଧ୍ରୁବଙ୍କ ପାଖକୁ ପଠେଇଲେ। ଦେଖିବ ଧ୍ରୁବଙ୍କ ଚରିତ୍ରରେ କଣ ଅଛି? ଯେତେବେଳେ ବଦ୍ରୀନାଥରୁ ଗଲେ ଶେଷ ସମୟରେ ଭଗବାନ ତ ବରଦାନ କଲେ, ବାପାଙ୍କର ସିଂହାସନ ବି ମିଳିଲା, ତାଙ୍କର ସବୁ ସ୍ତୁତି ହେଲା। ଶେଷରେ ଆସିଲେ, ରଥକୁ ପଠେଇଦେଲେ। ରଥ ଆସିଲା, ନନ୍ଦ ସୁନନ୍ଦ ଆସିକି ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ମହାରାଜ ଆପଣଙ୍କୁ ପଠେଇଛି, ରଥ ପଠେଇ ଯିବା ଚାଲନ୍ତୁ ବୈକୁଣ୍ଠ। ଧ୍ରୁବ ଦେଖିଲେ ସତ୍ୟ ରଥ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି, ଯିବେ। ତାଙ୍କର ପାଖରେ ଯୋଉମାନେ ସବୁ ବଦ୍ରୀନାଥରେ ଋଷି ମୁନି ମାନେ ଥିଲେ, ତାଙ୍କ ସହିତ ପାଖରେ ଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ଯାଇକି ପାଛୁଟିକି କହିଲେ ମୁଁ ଆସିଛି ଏବେ ପଳେଇ। ସେମାନେ ସବୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହଉଛନ୍ତି। ସେମାନେ ତ ବସିକି ରହିଛନ୍ତି, ପିଲାବେଳୁ ତ 5 ବର୍ଷରେ ଧ୍ରୁବ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇଥିଲେ, ଏବେ ତାଙ୍କର ଯିବା ସମୟ ପହଞ୍ଚିଗଲେ, କଥା ହେଲେ ଯିବେ। ସେ କହିଲେ ତମେ କଣ ଆମମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା ମାଗୁଛ? କେଥ ଧ୍ରୁବଙ୍କର ଭକ୍ତଙ୍କର ଚରିତ୍ର। ମୋର ଯଦି କିଛି ଅପରାଧ ହେଇଥିବ, ମୁଁ ଆପଣ ମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଯଦି ବ୍ୟବହାରରେ କିଛି ଯଦି କୌଣସି ଅପରାଧ କରିଥିବି, ତାହେଲେ ମତେ କ୍ଷମା କର। ଦେଖ ଭକ୍ତ ମାନଙ୍କର ଚରିତ୍ର, ସେମାନେ ସବୁ ଗର୍ବ ନାହିଁ, ଅଭିମାନ ନାହିଁ, ଅହଙ୍କାର ନାହିଁ, ମତ୍ସରତା ନାହିଁ, ଦ୍ୱେଷ ନାହିଁ। ଦ୍ୱେଷ ଥିଲା ତାଙ୍କର। ତାଙ୍କର ବିମାତା ତାଙ୍କୁ ଗାଳି କଲେ ବୋଲି ସୁରୁଚି ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ରାଜ୍ୟ ପଳେଇଲେ 5 ବର୍ଷରେ। ତାଙ୍କ ମାଙ୍କୁ ଗାଳି କଲେ, ସୁମତି ତାଙ୍କୁ ଗାଳି କଲେ। ଶେଷରେ ଯେତେବେଳେ ଗଲେ ଦର୍ଶନ କରିକି ଆସିଲେ, ବାପା ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର 2 ମା ଅଛନ୍ତି, ସୁମତି ଅଛନ୍ତି, ସୁରୁଚି ଅଛନ୍ତି। ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲେ, ବର ପାଇଲେ, ଆସିଲେ, ବାପାଙ୍କର ଦଣ୍ଡବତ ପ୍ରଣାମ କରିକି ତାଙ୍କୁ ପାଦ ଛୁଇଁଲେ। ଇଏ ତ ଅପରାଧୀ ବୋଲିକି କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି। ବାପା ଅନ୍ୟାୟ କଲେ, ବଡ ପୁଅ ଥିଲା, କୋଳରେ ବସେଇଲେନି,
पिला माने दुईटा जाक पिला दी भाई कोଳରେ बसिବାକୁ ପିଲାମାନେ ଯେମିତି ମା କୋଳରେ ବସିବାକୁ ଝଗଡା କରୁଛନ୍ତି ବାପା କୋଳରେ ବସିବାକୁ ଝଗଡା କରୁଛନ୍ତି ତୁ ମୁଁ ବସି ଉଠୁଛନ୍ତି ଯାକ ସବୁ ତ ପିଲା ମାନଙ୍କର ସ୍ୱଭାବ ତାଙ୍କେ ମଧ୍ୟ ପିଲା ଦି ଜଣ ଯାକ ଆମେ ବସୁ ବୋଲି କହିଲି ଉତ୍ତମ ବସିଛନ୍ତି କୋଳରେ ଇଏ ମଧ୍ୟ କହିଲେ ମୁଁ ବସିବି କିନ୍ତୁ ପିଲାର ମା ଖେଳରେ ସାବତ ମା ତାଙ୍କର ପୁଅ ରାଜା ହବ ମୋର ପୁଅ ହବ ଇଏ କାହିଁକି ହବନି ବୋଲି ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରିକି ରାଜାଙ୍କୁ ହାତ କରିକି ଥିଲା ସିଏ ଗାଳେ ବସିବ ବୋଲି ତାଙ୍କୁ ଆସି ଧକ୍କା ମାରିକି ବାହାର କରି କହିଦେଲା ତୋର ବସିବାକୁ ଅଧିକାର ନାହିଁ ତୁ ଯଦି ତୋର ବସିବାକୁ ଅଧିକାର ହଉ ତୁ ତପସ୍ୟା କରି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆରାଧନା କରି ମୋ ପେଟରେ ଜନ୍ମ ହେ ତାପରେ ବସୁ ମତ୍ସରତା ଈର୍ଷା ହିଂସା ଅଭିମାନ ଏଗୁଡାକ ସବୁ ଲାଗିକିରି ଥାଏ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦୁଃଖ ଦିଏ ଆଉ ଅସ୍ଥିର କରାଏ ସେଇ ପ୍ରକୃତିର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଯେତିକି ଯାକ ସବୁ ନେଗେଟିଭ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ କଲେ ସେଇଥିରେ ଅପମାନିତ ହେଲେ ତାଙ୍କ ମାଙ୍କର ଅପମାନିତ ହେଲା ପଳେଇଲେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ମା କଥା ଶୁଣିକି ତୋର ଦୁଃଖ କିଏ ନବନି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆରାଧନା କଲେ ଭଗବାନ ତୋର ବାପାଙ୍କର ଜାଗା କଣ ତୋ ବାପାଙ୍କୁ ଯିଏ ଦେଇଛି ଜାଗା ମନୁ ତାଙ୍କୁ ଯିଏ ଦେଇଛି ବ୍ରହ୍ମା ତାଙ୍କୁ ଦେଲେ ଅଧିକ ତତେ ଜାଗା ଦେଇଦେବେ ବୁଝିଲେ ଶୁଣିଦେଲେ ତାହେଲେ ମନ ଭିତରେ ଆଶା ସଞ୍ଚାର ହେଲା ନିରାଶ ହେଇଯାଇଥିଲା ଆଉ ଜଣେ କିଏ ହେଲେ ବାପା ଯିଏ ଭଗବାନ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଆରାଧନା କରି ମୁଁ ତାଙ୍କଠୁ ବଡ ପାଇବି ମନରେ ପଳେଇଲା ଯାଇକି ତପସ୍ୟା ଆରମ୍ଭ କଲେ ବଡ ଧ୍ରୁବଙ୍କର ତପସ୍ୟା ବ୍ରହ୍ମା ମହାଦେବ ଇତ୍ୟାଦି ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତେ ତଟସ୍ଥ ହେଇଗଲେ ବୁଝିଲ ଶେଷରେ ଭଗବାନ ଦର୍ଶନ ଦେଲେ ଆସିଲେ ଦର୍ଶନ କରି ଆସିଲେ ବାପାଙ୍କୁ କହିଲେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ନ କହିକିରି ପଳେଇଲି ମୋର ଦୋଷ କ୍ଷମା କର ଦେଖ ଭକ୍ତଙ୍କର ଚରିତ୍ର ତାଙ୍କର ଗୁଣ ସ୍ୱଭାବ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଯେମିତି କୈକେୟୀ ଆଗେ ଯାଇକି ଦଣ୍ଡବତ ପ୍ରଣାମ କଲେ ଯିଏ ତାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କରିଥିଲେ ଧ୍ରୁବ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ସାବତ ବାପାଙ୍କୁ କହିଲେ ବାପା ତ କାନ୍ଦିକି ରହିଛନ୍ତି ମୋର ଅନ୍ୟାୟରୁ ମୁଁ ଏତେ ବଡ଼ ଅନ୍ୟାୟ କଲି ପୁଅଟାକୁ କୋଳରେ ବସେଇଲିନି ନାରଦ କହିବା ପରେ ଜାଣିଦେଲି ତୁମର ପୁତ୍ର ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି ଆସିବ ବୋଲି ଅନୁତାପ କରିକି ଦେଇଥିଲେ ତାରିଖ 6 ମାସ ଏତିକି ଦିନ ଆସିବ ବୋଲି କହିଥିଲେ ସେଇଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ ଆଇଲେ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ସମସ୍ତେ ଗଲେ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଗଲେ ଦର୍ଶନ କରି ବାପାଙ୍କୁ କହିଲେ ବାପା ତ କାନ୍ଦିକି ତାଙ୍କର ଅନୁତାପ କରୁଛନ୍ତି ପିଲାଟିକୁ ମୁଁ ଅବହେଳା କଲି ସ୍ତ୍ରୀର କଥାରେ ପଡ଼ିକି ତାକୁ ହେଳା କଲି ଏତେ ବଡ଼ ପାପ କଲି ଅପରାଧ କଲି ନିନ୍ଦା ହେଲା ଅପକୀର୍ତ୍ତି କଲି ଇତ୍ୟାଦି ସେ ଦୁଃଖରେ ଥିଲେ ଆଇଏ ଯାଇକିରି କହିଲେ ମୋର ଅପରାଧ ହେଲା ମୁଁ ତମକୁ ନ କହିକିରି ପଳେଇଲି ବହୁତ ଦୁଃଖ ଦେଲି କଣ ଥିବ ବାପାଙ୍କର ମନରେ ପ୍ରେମରେ ଗଳିତ ହେଇଗଲି ଅଶ୍ରୁ ବାକ ରୁଦ୍ଧ ହେଇଗଲା ଶ୍ୱାସ ରୁଦ୍ଧ ହେଇଗଲା ବଚନ ବାହାରିଲାନି ଅଶ୍ରୁ କମ୍ପ କୂଳ କରିକି ସେଇଥିରେ ଭଗବାନ କଲେ ବାପାଙ୍କର ପରେ ମା ତାଙ୍କର ଅଛନ୍ତି ମାଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲେନି ସାବତ ମାଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲେ ପାଦ ଧରି କହିଲେ ମା ତମର କୃପାରୁ ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲି ଦେଖ କ୍ରୋଧ ଅଛି କି ହିଂସା ଅଛି ନା ଦ୍ୱେଷ ଅଛି ରାଗ ନାହିଁ ଇଏ ହଉଛି ବିଶୁଦ୍ଧ ସତ୍ୱଗୁଣ ଭକ୍ତ ମାନଙ୍କର ଚରିତ୍ର ଯୋଉଥିରେ ଭଗବାନ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ହୃଦୟରେ ଆସିକି ବସନ୍ତି ଖାଆନ୍ତି ତସ୍ମୈ ଦେୟଂ ତତୋ ଗ୍ରାହ୍ୟଂ ତେନ ପୂଜ୍ୟ ଯଥା ହି ଅହମ୍ ଭଗବାନଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ତାଙ୍କର ଭକ୍ତ ମାନଙ୍କର ହୃଦୟ ଆହୁରି ବିଶାରଦ ଉଦାର ହିରଣ୍ୟଙ୍କର କଥା ପ୍ରହ୍ଲାଦ ବର ଦେଲେ ନୃସିଂହ ଭଗବାନ ଉପରକି ବର ତ ଇଏ ନାହିଁ କଲେ ବର ନେବିନି ବୋଲି କହିଲେ ବର ପାଇକିରି ସଂସାର ଭିତରେ ଏଇ ଜାଗା ସବୁ ଗର୍ବ ଅଭିମାନ ଇତ୍ୟାଦି ହଉଛି ମୋର ବାପାଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖିଲି ଗୋଟେ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ କୁଆରେ 3 ଲୋକର ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ପଳେଇଲା 3 ଲୋକର ଅଧିଷ୍ଠର ହେଇକି ଥିଲେ ଏ ବର ମୋର ଦରକାର ନାହିଁ ଶେଷରେ ଭଗବାନ ତ ବରଟି ଦେଇଛନ୍ତି କହିଲେ ଆପଣଙ୍କର ତ କଥା ମାନିବା ମୋର ହଉଛି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଆପଣ ମୋର ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ଦାସ
ଆପଣ ଦଉଛନ୍ତି, ମୋର ନେବାଟି ମୋର ହଉଛି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ, ଅବମାନନା ଦୋଷ ହବ ନହେଲେ। କିନ୍ତୁ କ'ଣ ନେବି ନା ମୋର ବାପା ଆପଣଙ୍କ ଠାରେ, ଆପଣଙ୍କର ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ଠାରେ ଧର୍ମରେ ସାଧୁମାନଙ୍କ ପ୍ରତି, ତପସ୍ୱୀ ମାନଙ୍କ ପ୍ରତି, ଯଜ୍ଞ ପ୍ରତି ଏ ଯେଉଁ ସବୁ ଅପରାଧ କରିଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମାରିକି ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି ଯେଉଁ କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ସେଇଥିରୁ ମୁକ୍ତି କରିଦେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ କି ପ୍ରକାର ଚରିତ୍ର, କି ପ୍ରକାର ଗୁଣ, କି ପ୍ରକାର ଭାବନା, ଯିଏ ତାଙ୍କୁ ମାରିବା ପାଇଁ ଆଉ କୌଣସି ପନ୍ଥା ଛାଡ଼ିନାହାନ୍ତି। ନିଆଁରେ ପକେଇବାଠୁ, ପାଣିରେ ବୁଡ଼ିବାଠୁ, ବିଷ ଖୋଇବାଠୁ, ହାତୀ ଚକଡ଼ିବାଠୁ, ସାପ ମାରିବାଠୁ, ପଥର ବାନ୍ଧିକି ସମୁଦ୍ରରେ ପକେଇବାଠୁ କୋଉଟା କି ଛାଡ଼ିନାହାନ୍ତି, ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ରରେ ମାରିବାଠୁ। କିନ୍ତୁ ସ୍ୱଭାବ, ଚରିତ୍ର, ଭକ୍ତ ମାନଙ୍କର ଚରିତ୍ର, ଭଗବାନ ଏତେ ଉତ୍ଫୁଲ୍ଲ ଗଲେ। ବ୍ରହ୍ମା ଅଛନ୍ତି, ମହାଦେବ ଅଛନ୍ତି, ସନକ ସନନ୍ଦନ ସନାତନ ନାରଦ ଭୃଗୁ ଅଙ୍ଗିରା ବଶିଷ୍ଠ ପୌଲ ପୁଲସ୍ତ ଇନ୍ଦ୍ର ସୂର୍ଯ୍ୟ ବ୍ରହ୍ମ ଯମରାଜ ନୈଋତ ଅଶ୍ୱିନୀ କୁମାର ସବୁ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ପିତୃଲୋକ ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଗନ୍ଧର୍ବ ଲୋକ ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ସେଇ ଭିତରେ ସମ୍ମୁଖରେ ନା ନୃସିଂହ ଭଗବାନଙ୍କର ଆଗରେ, ତାଙ୍କ ସାମ୍ନାକୁ ତ ଯିବାକୁ କାହାର ଶକ୍ତି ନାହିଁ। ତାଙ୍କ ଆଗରେ ପ୍ରହ୍ଲାଦ 5 ବର୍ଷରେ ବାଳକ ଏ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ କଥା, ଏ ପ୍ରକାର ଭଗବାନଙ୍କର ଗୁଣ, ଭକ୍ତ ମାନଙ୍କର ଗୁଣ ଶୁଣିଲେ ହୃଦୟ ତରଳିଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ଲୀଳା କଥା ବୋଲି କୁହାହଉଛି। ଶୁଣିଥିଲ ତ ଲୀଳା କଥା, ମୁଁ 2-3 ଦିନ ହେଲା ସେ କଥା, ଚରିତ୍ର କଥା କ'ଣ, ତାର ପ୍ରଭାବ କ'ଣ, ସେ କଥା ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ତାତ୍ତ୍ୱିକ ଭାବରେ ଉଦାହରଣ ଦେଇକି। ମଣିଷ ମାନଙ୍କୁ କୃପା କରି କି ପ୍ରକାର ଭଗବାନ ଏଇ ଅସୁର ମାନଙ୍କୁ ମାରିବା, ଏ ଜାଗା କିଛି ତାଙ୍କର ନାହିଁ। ଗୋଟେ ତାଙ୍କର ଆଖି ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ ନିଶ୍ୱାସରେ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଯିବା ଆସିବା କରୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଏଇଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ କରିବା ତାଙ୍କର ପାଇଁ ଗୋଟେ ବଡ଼ କଥା ନା। ଭକ୍ତ ମାନଙ୍କୁ କୃପା କରି ତାଙ୍କର ଚରିତ୍ର କଥାକୁ ଶୁଣିଲେ ଏ ସଂସାର ମାୟାରୁ ଉଦ୍ଧାର ହେଇକି ଯିବେ। ନହେଲେ ଯିବାର ବଡ଼ କଷ୍ଟ। କୋଉଠି ଯୋଗ କରିବେ, ସନ୍ନ୍ୟାସ ହେବେ, ଧ୍ୟାନ କରିବେ, ମନକୁ ଏକାଗ୍ରତା କରିବେ, ସମ୍ଭବ ନାହିଁ। ବିଶେଷ କରି କଳି ଯୁଗରେ ଲୋକମାନଙ୍କର କୋଉଟା କରିବା ସମ୍ଭବ ନାହିଁ। ଶରୀର ଅଳ୍ପ, ଆୟୁଷ, ସବୁବେଳେ ରୋଗ, ଦୁର୍ବଳ, ଗଣ୍ଡେ ଖାଇଲେ ପାଣି ଟିକେ ନ ପିଇଲେ ଶରୀର ଅସୁସ୍ଥ ହେଇଯାଉଛି। କ'ଣ କରିପାରିବା? ସେଥିପାଇଁ ଏଇ ଯୋଉ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରି ଲୀଳା କରିକି ଯାଇଛନ୍ତି, ଯାହା ଶ୍ରୁତ୍ୱା ତତ୍ପରୋ ଭବେତ୍। ଯୋଉମାନେ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହିତ, ବିଶ୍ୱାସର ସହିତ ଭଗବାନଙ୍କର ଚରିତ୍ର କଥା ଶୁଣିବେ, ଅନାୟାସରେ ସଂସାର ଉଦ୍ଧାର ହେଇକି ପଳେଇବେ। ତାଙ୍କୁ ମାୟା କିଛି କରିପାରିବେ। ସେଥିପାଇଁ ଖାଲି ତ ଯିବେନି, ସେ ପ୍ରକାର ପ୍ରୀତି, ସେ ପ୍ରକାର ସେବା ଭଗବାନଙ୍କର ଧାମରେ ଯାଇକି ପାଇବେ। ମାନେ ରଖନ୍ତୁ, ପାଠ ପଢନ୍ତୁ। ଭାଗବତ ପ୍ରମାଣ କରିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହଉଛି ବେଦ, ଉପନିଷଦ, ବେଦାନ୍ତ ଇତ୍ୟାଦିରେ ମୁକ୍ତି କଥାଟାକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି। ଧର୍ମ, ଅର୍ଥ, କାମ, ମୋକ୍ଷ ଚାରିଟାକୁ କୁହାଯାଇଛି। ଭାଗବତରେ କହିଦେଲେ ନା, ମୋର ଭକ୍ତ ମାନଙ୍କୁ 5 ପ୍ରକାର ମୁକ୍ତି ଦେଲେ ବି ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତିନି, ମୋର ସେବା ଦିଅନ୍ତି। କି ପ୍ରକାର ନା, ଦାସ ଭାବରେ ହଉ, ସଖା ଭାବରେ ହଉ, କିମ୍ବା ବାତ୍ସଲ୍ୟ ଭାବରେ ହଉ, କି ମଧୁର ଭାବରେ ହଉ, ଶୃଙ୍ଗାର ରସରେ ପ୍ରୀତି ଭାବରେ, ଯିଏ ଯୋଉ ଭାବରେ ଯିଏ ତାଙ୍କୁ ସେବା କଲା, ସେ ଭାବ ଅନୁସାରେ ଭଗବାନ ତାଙ୍କୁ ସେଇଠି ସେବା ପୋଷ୍ଟିଂ ଦିଅନ୍ତି, ଅଧିକାର ମିଳେ। ଏଇଟି ହଉଛି ତାଇ ଭିତରେ ତଫାତ। ଅସୁର ଯାକୁ ମାରିଲେ, ଯୁଦ୍ଧରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ମୁକ୍ତି ଦେଲେ, ସେମାନେ କ'ଣ ଯୋଉ ଫଳ ପାଇବେ? ଯେଉଁମାନେ ଭକ୍ତି କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ସେ ଫଳ ପାଇବେ। ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ସ୍ତୁତିରେ ଯେତେବେଳେ ବତ୍ସାହରଣ କଲେ, ସେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ କଥା କହିଛନ୍ତି। କହିଲେ, ଆପଣ ତ ଏ ଯୋଉ ପୁତନାଙ୍କୁ ବିଷ ଦେବା ପାଇଁ ତମକୁ ସ୍ତନରେ ଆଣିକିରି ବିଷଟା ଦେଲା, ତାକୁ ତମକୁ ମାରିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲା କପଟ ବିଷୟରେ, ତମେ ତାକୁ ଧାତୃଚିତା ଗତି ଦେଲ। ମାଙ୍କର ଗତି ଭଳିଆ ସେବା କଲା ଭଳି ତାଙ୍କୁ ଗତିଟି ଦେଲେ। ଭାଗବତରେ ଲେଖା ହେଇଛି, ଅହୋ ବକୀଜಂ ସ୍ତନ କାଳକୂଟಂ ଜିଘାଂସୟାପାୟ ଯଦପ୍ୟ ସାଧ୍ୱୀ ଲେଭେ ଧାତୃଚିତାଙ୍ଗତି ତତୋନ୍ୟମ୍ କଙ୍ଗ ଦୟାଳୁ ଶରଣଂ ପ୍ରଦେମ।
उद्धवंकर वाक्य एटा ए प्रकार दयालु किए अच्छे जगत रे जी मारिया को आसला ताकू से तार पुतनार जो मरीटा स्मर जड़ शरीरटा थिला ताकू नंद महाराज सब लगे हाणी लेकिन जमुना कूल पोड़िले से शरीरटा जी सब बेले मांस खाइब रक्त पीब ये निशा करी जी थिला विषाची शरीर ताकू जो पोड़िले तार शरीर दिव्य गंध आसला मड़ गंध आसा कथा ना दुर्गंध होगा कथा ना कस्तूरी चंदन जमी यज्ञ रे पकाउछन्ती सब चंदन काठ पकाउछन्ती कस्तूरी पकाउछन्ती कर्पूर पकाउछन्ती सुगंध पकईकि जमी ता भितर देवता माने आग्रहण करछन्ती ता शरीर एमती गंध है जे देवता माने आग्रहण करी कहले कोटी कोटी यज्ञ करछन्ती आइला बेलू पुतनार मड़ यज्ञ होउची गौर प्रेमानंद काबा विस्मय कि प्रकार भगवान लीला ताकू कौन कले जानते सांगे सांगे तार शरीर परिवर्तन होगा साक्षात लक्ष्मी भली माता यशोदा भली से प्रकार गोटे धातु गति गोटे चेन्मय शरीर चैतन्यमय शरीर रथ रे बसिकी गोलोक को पठेदेले गौर प्रेमानंद हरि हरि निरूपाधि कृपा कर बोली विधि भवाधिरे अछि कथित निरूपाधि कृपा निरूपाधि कृपा कर बोली विधि भवाधिरे अछि कथित मुकला दोष की नासी छत बकी मुकला दोष की नासी मुकला दोष की नासी छत बकी मुकला दोष की नासी पियायता दूरित प्रभु पियायता दूरित वितरण कले गुणा करुणा सरित गोपाल कृष्ण भगवान सहित भक्ति करियो से भाव ठीक आसवार अच्छी जुक्ति युक्त थिबार अच्छी प्रमाणिक थिबार अच्छी एवं हृदय को स्पर्श कर कौन कह ब्रह्मा सीटा कही गोपाल कृष्ण कहे ये जो आपण विष पीए बकासुर भौणी बकी बकी अर्थ बकासुर भौणी विष पीए गाई तार दूरित पाप ताकू करिकी निरुपाधि कृपा कल निरुपाधि माने उपाधि नथिया कृपाटी कारण किछि नाही कौन से कौन भक्ति करुला भजन करुला कोठी तपस्या करुला ना जाइए चंदन दौला ना तुलसी दौला ना तुम कौन कर मुंडिया मारुला किए जाइए मारिया को मैं आईला तुम पुराण रे वर्णना अच्छी भागवत रे वर्णना अच्छी शास्त्र वर्णना अच्छी एमती मारिया जदि सी आसीथिला ताकू जदि तमे एमती करिगिरी ताकू गोटे देल बुझिल
ତାହେଲେ ମୁଁ ଯୋଉ ଡାକୁଛି କାଳ ଯାକ ବୁଢା ହେଇଗଲେ ଗୋପାଳ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଦେଖା ତତେ ମୁଁ ବୁଢା ହେଇଗଲିଣି ଡାକୁଛି ମୁଁ ତ ସିନ୍ଧିଆରେ କିଛି ତମ ପାଖରେ କରିନି ଗୋଟେ ବିଷ ଫିଷ ତମକୁ କେବେ ଦେଇନି କି ତମକୁ ତ କେବେ ଗାଳି ଫାଳି କରିନି ମୁଁ ତ ସବୁବେଳେ ତମର ନାମ କରୁଛି ତମକୁ ପୂଜା କରୁଛି ତମକୁ କରୁଛି ବୁଢା ହେଇଗଲି ମତେ ଟିକେ ଦର୍ଶନ ଦଉନ କାହିଁକି ଟିକେ କଣା ଯଦି କରିଥାନ୍ତ ତମର କରୁଣା କଣ ସରିଯାଇଥାନ୍ତା କଣ ବିତରଣ କଲେ କେତେ ଉଣା ନୁହନ୍ତା କରୁଣା ସରିତ ଟିକେ କଣ ତମର କରୁଣା ଯଦି ମତେ ଟିକେ କଣା ଟିକେ ଟାଇମ ଭିତରୁ କରିଥାନ୍ତ ତାହେଲେ ତମର କଣ କରୁଣା ସରିଯାଇଥାନ୍ତା ଅନୁସରିତ କାଳ ଯାକ ଗଲା ସରିତ ଅନୁସରଣ କରି କରି କାଳ ଯାକ ସରିଗଲା ଭକ୍ତ ମାନଙ୍କର ବାଣୀ ଶ୍ରୁତି ଚେତ ସାମପି ଯୁକ୍ତି ନ୍ୟାୟ ଯୁକ୍ତ ଇତିହାସ ଅଛି ଦର୍ଶନ ଅଛି ତା ଭିତରେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ରହିଛି ତା ଭିତରେ ଭଗବାନ ଯିବେ କୁଆଡେ ବ୍ରହ୍ମା କହିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ତ ସିଏ ପୁତନା ଆସିକି ମାରିବା ପାଇଁ ବିଷ ପିଆଇକି ତାଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏମିତି ସବୁ ଦେଲା ତାକୁ ତ ଗୋଟେ ଏମିତି ଗତିଟେ ଦେଲ ତମକୁ ଯିଏ ମା ସଦୃଶ୍ୟ କୋଳରେ ବସେଇକିରି 70 କ୍ଷୀର ପିଆଉଛି ଗେଲ କରୁଛି ତାଙ୍କୁ ତମେ କି ଗତି ଦବ ଏଇ ଗତି ତ ଦବନି ଦବ ଦେଲେ ତ ଯୁକ୍ତି ଯୁକ୍ତ ହବନି ତାକୁ କଣ ଗତି ଦବ ପଚାରିଛନ୍ତି ଭଗବାନ କଣ ଗତି ଦିଅନ୍ତି ତାଙ୍କର ଅଧୀନ ହେଇଯାଆନ୍ତି ମାତା ଯଶୋଦା ଯେମିତି ବାନ୍ଧିଦେଲେ ଦୌଡ଼ିରେ ପଘାରେ ବାନ୍ଧିଲା ଭଳି ବାନ୍ଧିଦେଲେ ତାଙ୍କୁ ତିନି ଲୋକନାଥ ନ ବିରଞ୍ଚି ନ ଭବ ନିୟ ନ ଶ୍ରୀରପିଙ୍କ ସଂଶ୍ରୟା ଦଶ ହେ କିଏ ଟଙ୍କାଟେ ଦେଲେ ଆଣିକି ଏଠି ପକାଉନ ଡିଷ୍ଟର୍ବ କରନ ବସ ଶୁଣ କଥାର ମୂଲ୍ୟ ବୁଝ ଏଠି ଡିଷ୍ଟର୍ବ ହେଲେ ତାପରେ ଅଧଘଣ୍ଟାରେ କଥା ପଳେଇବ ଭାରି ପଦଟେ ପଳେଇଲେ ଭାବ ପଳେଇବ ଏପଟ ସେପଟ ହୁଅ ତମେ ନିଜକୁ ଶୁଣିବନି କାହାକୁ ଶୁଣେଇ ଦବ କହିଲେ ତମକୁ ତ ସିଏ ମାରିକି ତାଙ୍କୁ ଏ ଗତିରେ ଦେଲ ସମସ୍ତେ ଦେଖିଲେ ତାର ମଢଟାକୁ ମଧ୍ୟ କସ୍ତୁରୀ ଅଗୁରୁଠୁ ଆହୁରି ଦିବ୍ୟ ଗନ୍ଧ କରେଇଦେଲେ ଶରୀରର ପାପ ମାନସିକ ପାପ ଯେତେ ଥିଲା ତାର ଜନ୍ମ ତ ସବୁ କରି ତାକୁ ଏଇ ଗତି ଦେଲ ଯିଏ ତମକୁ ସ୍ନେହ କରିକିରି କୋଳ କରିକିରି କହୁଛନ୍ତି ତାହାଙ୍କୁ ତମକୁ ସ୍ତନପାନ କରୁଛନ୍ତି ମା କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କଣ ଅଛି ତମେ ଗତି ଦବ ସେଇ ଗତି ଆମକୁ କାହାକୁ ଜଣା ନାହିଁ ସେଇ ଗତି ହଉଛି ତାଙ୍କର ଭକ୍ତ ପରାଧୀନ ଅସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବୀଜ ଭକ୍ତଙ୍କର ପରାଧୀନ ହେଇକି ସେଇଠି ଭଗବାନ ଶରଣାଗତ ହେଇଯାଆନ୍ତି ଭକ୍ତ ଭଗବାନଙ୍କର ଚରିତ୍ର ଲୀଳା ସବୁ ଶୁଣିଲେ ହବ ତ ଏଠି ମହାଭାରତରେ ଯୋଉ ସବୁ ମାରିଲେ ଯୁଦ୍ଧ ହେଲା ଦେଖିଛ ସବୁ ଦିବ୍ୟ ଅସ୍ତ୍ର ତାଇରେ ସବୁ ପ୍ରୟୋଗ ହେଇଛି ପାଶୁପତ ଅସ୍ତ୍ର ନାରାୟଣ ଅସ୍ତ୍ର ବ୍ରହ୍ମାସ୍ତ୍ର ଆଗ୍ନେୟ ଅସ୍ତ୍ର ପାର୍ବତୀ ଅସ୍ତ୍ର ବରୁଣାସ୍ତ୍ର ତକ୍ଷକକୁ ତ ପ୍ରଥମରେ ପଠେଇଲେ କର୍ଣ୍ଣ ଅର୍ଜୁନକୁ ମାରିବା ପାଇଁ କର୍ଣ୍ଣଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ସେନାପତି ହେଲେ ସେ ଏକାଥରେ ଭସ୍ମ କରିଦେଇଥିଲା କାହିଁ ତ ଖାଣ୍ଡବନ ଦହନ ସମୟରେ ଅର୍ଜୁନ ତକ୍ଷକର ବଂଶ ଥିଲେ ଯୋଉମାନେ ମାରି ଦେଇଥିଲେ ତକ୍ଷକ ସେଠି ରହୁଥିଲେ ସେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟୋରି ମହାଭାରତରେ ଅଛି ଚରିତ୍ର କଥା ସେଥିପାଇଁ ସେ ରାଗିକିରି ଥିଲା ତାଙ୍କୁ ମାରିବା ପାଇଁ କର୍ଣ୍ଣଙ୍କ ପାଖରେ ଶରଣ ହେଲା ଯେତେବେଳେ ଶର ତମେ ମାରିବ ମତେ ପ୍ରଥମରେ ତମ ଶରୀରରେ ମାରିବ ମୁଁ ତାକୁ ଗୋଟିଏ ଥରରେ ଶେଷ କରିଦେବି ମୋର ବିଷାକ୍ତରେ ଗ୍ରହଣ କରିଦେବି କର୍ଣ୍ଣ ଯେତେବେଳେ କର୍ଣ୍ଣଙ୍କର ତ ରାଗ ଥାଏ ତାଙ୍କର ଭାଇ ଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଜାଣିନଥିଲେ ସେ ତ ମହାଭାରତ ଚରିତ୍ର କଥା ବୁଝିଲେ ଆମେ ତତ୍ତ୍ୱଟିକୁ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଟିକେ ନେଉଛେ ତକ୍ଷକ ଆସିକି ବସେଇଲେ ଦିବ୍ୟ ଅସ୍ତ୍ର ଉପରେ ମାରିଲେ ଅସ୍ତ୍ର ଭଗବାନ ଜାଣିକି ତ୍ରେତୟା ଯୁଗରୁ ହନୁମାନଙ୍କୁ ଡାକି ଆଣିକିରି ବସେଇଛନ୍ତି ରଥ ଉପରେ ରଥ ଯେତେବେଳେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ପଠେଇଲେ ଯାଅ ଡାକି ଆଣ ଏଇଠି ଯୋଉ ଦିବ୍ୟ ଅସ୍ତ୍ର ପ୍ରୟୋଗ ହବ ତାକୁ ସହିବା ପାଇଁ କାହାର ଶକ୍ତି ନାହିଁ ହନୁମାନଙ୍କୁ ଯୋଉ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସବୁ ଶକ୍ତି ଅଛି ସିଦ୍ଧି ଅଛି ମହାଦେବଙ୍କର ସିଏ ଅବତାର ତାଙ୍କେ ରହିବା ଦରକାର ତାଙ୍କୁ ଯାଇ ଡାକି ଆଣିଲେ ବସିଲେ ସେ କପି କେତନ ରହିଛି ନାଇଁ ଯେତେବେଳେ ତକ୍ଷକ ଆସିଲା ଭଗବାନ କଣ କଲେ ଦାବି ଦେଲେ ରଥଟାକୁ ବୁଝିଲେ ସାରଥି ହେଇଛନ୍ତି ପୁରା ସେ ତକ୍ଷକ ଆସିଲା ଉଡିକିରି ପଳେଇ ସେ ପତାଟାକୁ ଧରି ପଳେଇଲା ମୁଁ ଖାଇଦେଲି ବୋଲି ରଥଟାକୁ ଗିଳିଦେଲି ଭାବିଲା ଦେଖିଲା ବେଳକୁ କିଛି ନାହିଁ ତଳେ ରହିଗଲା ରଥ ଭଗବାନଙ୍କର ସାରଥି ଲୀଳା ନାଇଁ
तापरे तो जाहा सब तो मरण हेले किमती मारिक उद्धार होती भागवत कहले जो मैंने मरले सब मुक्ति महाभारत युद्ध शेष होगा बुझल रथ शेष होगा शिविर को पलि आसिले रथ रु पलि आसिले रथ रु पलि आसिया परे हनुमान को कहीदे एथर तो रथ शेष है आपण जातु हनुमान चलीगले सांगे सांगे रथटा हु किना भस्म होगा जलीगला सब आगे अर्जुन किसी बुझी पारे कौन से कहले जेती जाक दिव्य अस्त्र को प्रयोग होता एगुड़िक सबू थिला शक्ति गुड़िक प्रकट हो प्रकाश हो रखा संयम करके बुझिल ये जो असुर मानकर तमे जो मारिल महाभारत रे मु पिला बेले मु तांकु सब बड़ बड़ असुर जाक विभिन्न रूप धरथिबे विभिन्न सिद्धि थिबो तांको पाखरे कौन से अस्त्र शस्त्र तांको काम करूनी से जाक मु सब मारी देइजी नहले एबे जदी युद्ध रे आई थांदे तमको आउरी तमको कष्ट होई थांदा मारी परियाकू तांको केवल गोटे दिटा असुर आस्तिले घटोत्कच आ से विराट दुईटा आस्तिले ता भितर आ असुर जगह ना तो सब समस्त गौर प्रेमानंद हरिबोल कर पठे दी आ ये असुर जाक जदि बैकुंठ न पठे था से जाक जदि एबे थांदे ना ये कली जुग आहरी केतल शेष हो जातानी से असुर जाक जदि इमती थांदे तांको सब मुक्ति दे दे पठे देले आ रखी ना जन्म होई थांदे बोले एबे मते अछंती अछंती सब जाक किंतु तांकर ओलिया नाही से असुर थांदे बोले को अस्त्र शस्त्र एटम बम मते तांको किछि काम करियोनी जाय एमती सब सिद्धि पाई तो भगवान से प्रकार लीला करी तांकु जो महाभारत युद्ध रे समापन कले एवं लीला शेष करने भक्त मान को आनंद देकी जो लीला कले भक्त माने तांकु को विशेष करी वृंदावन लीलाटी आम आलोचना करुले जोठी मर्यादा नहीं तांकु आज्ञा आपण भगवान परम ब्रह्म परमात्मा आपण को साष्टांग दंडवत प्रणाम करुची आपण होती संसार सर्व कारण कारण सब ब्रह्म स्तुति करके भगवान तांको अने ना देखियो ब्रह्मा स्तुति कले तांको देखी ना कथा कहया कथा दूर था अने ना तांको जदि कहबे रे चोर कड़े दिलु चोर तू कपटी तू लंपटी तू नट तू मिथ्या तू बस तांको कथा सुनिया पे भगवान प्रेम इच्छा यही हूँ वृंदावन माधुर्य भाव आपको माधुर्य भाव बोली शास्त्रकर्ता माने आचार्य माने विशेष करी चैतन्य महाप्रभु संप्रदाय रे आमर गोस्वाई माने रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी इत्यादि जो वर्णना कर मधुर मधुर भाव गत काली कही कि दी थर विश्वरूप दर्शन देखिए क्या यशोदा माँ नहीं दी थर देखी किंतु माँ कौन कले मो पिला को कौन भूत भूत लग जाए डाण फाण लग जाए कहीं जगह देखुची बोली गोरु लांगुल झाड़ी गोरु मूत पियाई बस आ विश्वरूप देखिए अर्जुन डरीगले जोड़े देखिए कौरव सभा भितर समस्ते डरीगले देखिए किंतु माँ पाखे ऐश्वर्य सीटे काम कर मर्यादा काम करनी जोटे मर्यादा अच्छी गौरव अच्छी से भय अच्छी जोटे भय अच्छी से प्रीति संकोचित है देवी सती दक्ष प्रजापति यज्ञ देहटी को छाड़े दुर्गा देवी भगवती युग माया महामाया सी साधारण सी नुहति सब भगवत शक्ति तांकर लीला चरित्र कौन कहले भागवत कहले तमठू मु झील होगी जन्म होगी जदि एटा संबंध होगी मु रही मोर पति तमर जेते ऐश्वर्य अच्छी सब देवता माने थिले ऋषि मुनि थिले समस्ते आसिक यज्ञ करथिले केवल तांकु जन को एक घरिया करी डाकी आनी बोलिकी प्लान करी सब कर महादेव
ସବୁ ଦେବତା ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ଚନ୍ଦ୍ର ଅଛନ୍ତି, ପୂଷା ଅଛନ୍ତି, ଭଗ ଅଛନ୍ତି, ଅଶ୍ୱିନୀ କୁମାର ଅଛନ୍ତି, ଭୃଗୁ ଅଙ୍ଗିରା ବସିଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି। ତା ଭିତରେ ଥିଲେ ସବୁ କେତେ ବିଶ୍ୱ ଯଜ୍ଞ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ କରି ଡାକିଥିଲେ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଅପରାଧ କରିଥିଲେ। ମହାଦେବଙ୍କ ଶକ୍ତି ଜାଣିନଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ବାହାର ରୂପଟା ଦେଖି ଘୃଣା କରୁଥାନ୍ତି। ଅସଭ୍ୟ ଗୋଟେ, ଅସାମାଜିକ। ଭଲ ଭଲ ଲୁଗାପଟା ପିନ୍ଧିକିରି ସୁନାପନା ପରି ଚନ୍ଦ୍ର ଫନ୍ଦ୍ର ଲଗେଇକିରି ୟାଙ୍କର ଭଳିଆ ଏମିତି ଗୋଟେ ହାର ଫାର ପକେଇକି ଆଇଥିଲେ ହେଇଥାନ୍ତା। ଆଉ ସିଆଡ଼େ ଗୋଟେ ବିଭୂତି ଭୂଷଣ ଶ୍ମଶାନର ବିଭୂତି ଲଗେଇ ଦେଇ ଆଇଛନ୍ତି, ଇଆଡ଼େ ସାପୁଟେ ବେକରେ ଗଳେଇକି ଆଇଛନ୍ତି, ତା ଭିତରେ ଛାଲୁଲି ପକେଇକି ଆଇଛନ୍ତି, ଇଆଡ଼େ ଆଉଥରେ ଜଟା ଜୁଟ କରିକି ରହିଛନ୍ତି। ଆଉ ସଭା ଭିତରେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ପ୍ରେଷ୍ଟିଜଟା ଗୋଟେ ପଳଉଛି ନା ନାଇଁ। ଯାଇଥିବ ସୁଟ ସାର୍ଟ ପିନ୍ଧିକି କି ନହେଲେ କାହାକୁ ମାଗି ଉଠେଲେ ପିନ୍ଧିକି ଯିବ, ପୁଣି ଆମେ ଏଥିରୁ କୁଆଡ଼େ ଯାଇଥିବ କୋଉଠି କ୍ଲବ ଫ୍ଲବ ଯିବ ତାଙ୍କର ଭଳିଆ ଡ୍ରେସ୍ ଫ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିବେ। ବାହାରର ବେଶଭୂଷା ପଟାଟମଟା ଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବ, ଭିତରକୁ କିଏ ଦେଖୁଛି। ମହାଦେବ ତ ଆତ୍ମା ନାମୀ ଶିଖେ, ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ହେଲା ସେଇଟା। ଦେବୀ ଜାଣିଛନ୍ତି କାହାର? ମହାଦେବଙ୍କର ଶକ୍ତି, ତାଙ୍କର ସିଦ୍ଧି କହିଲେ ତାଙ୍କୁ ଭାଗବତରେ। ଆମର ତ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ ସମୟ ନାହିଁ, କେବଳ ତତ୍ତ୍ୱ କଥାଟିକୁ ନେଉଛି ଜାଣିବା ପାଇଁ। ଲୀଳା କଥା ଉପରକୁ ଗଲେ ତ ସମୟ ଲାଗିବ। କହିଲେ ମୁଁ ତମର ଯେତେ ଏଇ ଯୋଉ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ କରିକି ଯଜ୍ଞ କରୁଛ, ମହାଦେବଙ୍କର ଗୋଟିଏ 100 ଭାଗରୁ ଗୋଟିଏ ଭାଗ ବି ଯାକ ସମାନ ହବନି, ତମେ ଜାଣିନ। ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ସେ ଯୋଗିନୀ ତାଙ୍କ ଅଂଶରେ ଆସିଛନ୍ତି। ଇଏମାନେ ଏ ଯୋଗ ସିଦ୍ଧି କଥା ଆଙ୍କର ନାହିଁ, ବୁଝିଲେ। ତାଙ୍କୁ କହିଲେ, ତାପରେ କହିଲେ ମୁଁ ଯୋଉ ତପସ୍ୟା କରି ତାଙ୍କୁ ପାଇଛି, ତାଙ୍କର ଅର୍ଦ୍ଧାଙ୍ଗିନୀ ହେଇଛି, ତାଙ୍କର ମୁଁ ଅନ୍ତର ସହିତ ମିଶିକି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ମୁଁ ଯୋଉ ଆନନ୍ଦ ପାଇଛି, ଆଶ୍ରୟ ନେଇଛି, ତମଠୁ ସମ୍ବନ୍ଧ ହେଇଛି ବୋଲି ମୁଁ ତମର ଝିଅ ବୋଲିକି ମତେ କେତେବେଳେ ବୋଲି ଯଦି ଟିକେ ଡାକିଦେବେ, ଦାକ୍ଷାୟଣୀ ବୋଲି ଡାକିଦେବେ, ଦକ୍ଷର କନ୍ୟା ବୋଲି ଡାକିଦେଲେ ମୋର ମୁଣ୍ଡଟା ସେଠି ତଳକୁ ପଡ଼ିବ। ତମର କନ୍ୟା ବୋଲି ଡାକିଦେଲେ କାହିଁକି ନା ତମେ ଗୋଟେ ଏମିତି ମୂଢ ମୂର୍ଖ ଅଭିମାନୀ ଲୋକ, ତାଙ୍କର ଭଳି ଲୋକଙ୍କୁ ତମେ ଅପମାନ କରିକିରି କହୁଛ। କହିଲେ ଅପମାନ କଲେ ଶିବ ଇଏ ନାହିଁ, ନାଁଟା ଶିବ ଧରିଛି, କିନ୍ତୁ ସବୁ ଯାକ ଅଶୁଭ ହବା ପାଖରେ ଶିବଙ୍କର ଅର୍ଥ ହଉଛି ଶୁଭ ମଙ୍ଗଳ। ତାଙ୍କୁ କହିଲା ଇଏ ଆକୁ ନାଁଟା ଦେଇଛନ୍ତି ଶିବ, ଇଏ ସବୁ ଯାକ ଅମଙ୍ଗଳ ଧରିକି ରହିଛି, ଦେଖ କେମିତି ସବୁ ଆକୃତି ବିକୃତି। ସେ କହିବାକୁ ସମୟ ନାହିଁ, ସବୁ ଦେଖିଲେ କହିଲେ ବାର ନାହିଁ ପିତ ପ୍ରେତ ସାଙ୍ଗେ ବୁଲତା ହଉଛି, କୁଡେ ସଂସାରରେ ଥାଉଛି, କୁଡେ କଥା ହଉଛି। ଏ ସଭା ଭିତରେ ଆଙ୍କୁ ଦେବା ପାଇଁ, ଆସନ ଦେବା ପାଇଁ କିଏ କହିଲା ଆଙ୍କୁ ଦେବା ପାଇଁ? ଆଜିଠୁ ମୁଁ ଡିକ୍ଲେୟାର କରୁଛି, ଆଙ୍କୁ କୌଣସି ସଭାରେ ଆଙ୍କୁ ଡାକା ହବନି କି କୌଣସି ବସିବାକୁ ଆସନ ଦିଆଯିବନି। ଏକଘରେ କରିଦେଲେ, ତାଙ୍କୁ ଡିକ୍ଲେୟାର କରିଦେଲେ ସଭା ଭିତରେ। ଆଉ ବଡ ବିଚିତ୍ର। ମୁଁ କହିଥିଲି ତ ଗଲା ବର୍ଷ ଏଇ ବିଷୟରେ, ଗୋଟେ ଦିନ ଯଜ୍ଞ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ପ୍ରଜାପତିଙ୍କ ବିଷୟରେ, ବୁଝିଲେ। ଶେଷରେ କଣ ହେଲା? ଭାବ ଲାଗେ, ଦେହଟାକୁ କାହିଁ ଛାଡ଼ିଲି? ସିଏ ସାଧାରଣ ଲୋକ ନାହିଁ, କୂଅରେ ପଡିକି ମରିଯିବି, ଦୌଡ଼ି ଦେଇକି ମରିଯିବି ବୋଲିକି। ସେମାନେ ସବୁ ଅମର ଈଶ୍ୱର ତତ୍ତ୍ୱ, ଈଶ୍ୱର ସମାନ ସବୁ। ଭଗବତୀ ଜଗନ ମାତା, ବରଦାତ୍ରା, ସବୁ ବର ଦେଲେ ସବୁ ତାଙ୍କର ହେଇଯାଏ। ସିଏ ନିଷ୍ପତ୍ତି କଲେ, କାହିଁକି? ତମଠୁ ମୁଁ ଏ ସମ୍ବନ୍ଧ ତମର କନ୍ୟା ହେଇଛୁ ବୋଲି ଆଜିଠୁ କାଟିଦେବି। ଶିବଙ୍କର ନିନ୍ଦା ସହିବ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅଛି ତ ତା ଜିହ୍ୱାଟାକୁ କାଟିଦବ, ଆଉ ଜୀବନରେ ଯେମିତି ସେ ଜିହ୍ୱାରେ କେବେ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିପାରିବ ନାହିଁ, ସାମର୍ଥ୍ୟ ନାହିଁ, ସେ ସ୍ଥାନ ତ୍ୟାଗ କରି ପଳେଇବ। ମୁଁ ଏବେ ତମେ ମୋର ବାପା ହବ, ନହେଲେ ସିଏ ତାଙ୍କର କାଳୀ ରୂପଟାକୁ ଦେଖେଇଥାନ୍ତି, ଦୁର୍ଗା ରୂପଟାକୁ ଦେଖେଇଥାନ୍ତି, ବୁଝିଲ। କିନ୍ତୁ ସିଏ ହେବେ ବାପା, ଏମାନେ ସବୁ ବଢିଛନ୍ତି, ସବୁ ବଡ ଜାଗ ଭୃଗ ହୋଇଛନ୍ତି, ପୁରୋହିତ ସେଇଠି ସମସ୍ତେ ରହିଛନ୍ତି। ସେଇଟା କରିବା ଠିକ ନାହିଁ, ବରଂ ଆଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧଟା କାଟିଦେବାଟା ହିଁ ଠିକ କହିଲେ ଶରୀରଟାକୁ ତ୍ୟାଗ କଲେ ନାଇଁ। କଣ ପାଇଁ ତ୍ୟାଗ କଲେ? ନା ମୁଁ ଯଦି ତମର ଝିଅ ବୋଲିକି ମତେ ଯଦି ଡାକିଦେବେ, ମୋର ମୁଣ୍ଡଟା ସେତେବେଳେ ତଳୁକୁ ହେଇଯିବ, ହୃଦୟଟା ମୋର ସଂକୁଚିତ ହେଇଯିବ, ଭାବଟା ମୋର ଶୁଷ୍କ ହେଇଯିବ। ଆଉ ରସାରେ ହସିକି ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କଥା କହିପାରିବି?
କହିପାରିବ? ଭାବ ସମଭାବ ନହେଲେ ରସ ବୃଦ୍ଧି ହବ, ଭାବ ଆସ୍ପାଦନ ହବ। ଏ ଘୃଣା କରୁଥିବ, ଇଏ ତାକୁ ନିନ୍ଦା କରୁଥିବ, ସିଏ ତାକୁ ନିନ୍ଦା କରୁଥିବ, ସିଏ ତାକୁ କୁଚ୍ଛା କରୁଥିବ, ଘୃଣା କରୁଥିବ, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଆନନ୍ଦ କୁଆଡୁ ଆସିବ? ଶୁକୁଲା କାଠରେ ଧଡ ଧଡ ହେଇକିରି ବାଡିଆ ପିଟି ହଉଥିବେ ଖାଲି, ବୁଝିଲେ? ଚୋବଉଥିବେ କଣ୍ଟା, ଓଟ ଚୋବେଇଲା ଭଳିଆ, କଣ୍ଟା ଯାକୁ ଚୋବେଇଲା ଭଳିଆ, ସେ କଣ୍ଟା ଯାକୁ ଚୋବଉଥିବେ ବସିକିରି। ରସ ବୃଦ୍ଧି ହବ କି? ସମଭାବ ହବ ବୋଲେ ରସ ପୁଷ୍ଟି ହବ, ତା ଭିତରେ ଆନନ୍ଦ ବୃଦ୍ଧି ହବ। ତ ସେଇ ଭାବୁକ ମାନେ ଭାବୁ କାହା ରସି କାହା ପିବତ ଭାଗବତ ରସମ ବୋଲି ଭାଗବତରେ କହିଲେ। ଭାବୁକ ମାନେ ସେ ଭାବ କଥାକୁ ଜାଣନ୍ତି। ଅସ୍ତୁ ବୃନ୍ଦାବନରେ ଏ ଗୌରବ କଥା, ଯୋଉଠି ଗୌରବ ଅଛି, ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଅଛି, ସେଇଠି ପ୍ରୀତିଟି ସଂକୁଚିତ ହେଇଯାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଭଗବାନ ବୃନ୍ଦାବନରେ ଯୋଉ ଗୋଲୋକର ରସକୁ ଆଣିକି ଏଠି ନିର୍ଯାସ କଲେ, ଲୀଳାକୁ ପ୍ରକଟ କଲେ, ଗୋଲୋକର ହେଉଛି ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ ଲୀଳା। ନାରାୟଣଙ୍କ ପାଖରେ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଲୀଳା ଅଛି। ତାଙ୍କ ମୁହଁକୁ କିଏ ଦେଖିପାରିବେନି, ତାଙ୍କର ପାଦର ନଖର ଛଟା କିରଣକୁ ଦେଖିପାରିବେନି ଯୋଗରେ ଧ୍ୟାନ କରନ୍ତି। ଗୋଲୋକକୁ ତ ଯିବାର ଏମାନଙ୍କ ଯୋଗୀ ଫୋଗୀ ମାନଙ୍କର ନାହିଁ, ସେଇଠି ଅଧିକାର ନାହିଁ, ସେଠିକି ଯାଇପାରିବେନି ପ୍ରବେଶ। ନାରାୟଣଙ୍କ ପାଖକୁ ମଧ୍ୟ ଯାଇପାରିବେନି। ତାଙ୍କର ହାତରେ ଖେଳିବା, ନାଟ କରିବା କଥା ବଡ କଥା। ନୃସିଂହ ପାଖକୁ ଯିବେ, ନୃସିଂହ ପାଖକୁ ଯାଇକିରି ତାଙ୍କର ପାଖରେ ଯାଇକିରି ନାଟ କରିବ କି? ନାଟ କରିବ ଯାଇକିରି? ନୃସିଂହ ପାଖରେ ଯାଇ ନାଟ କରିବ? ବାଜା ବଜେଇକିରି କରିବ? କାହିଁକି କରିବନି? ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଗର୍ଜନରେ ତ 3 ଲୋକ ଯାକ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ହୃଦୟ କମ୍ପମାନ ହେଲା। ଯାଇକି ଡାକିଲେ, ସେଠି ଦେବୀଙ୍କୁ ଡାକିଲେ ବୈକୁଣ୍ଠରେ, ଶ୍ରୀ ସୂକ୍ତ ପଢିକିରି ଲକ୍ଷ୍ମୀ କହିଲେ, ମାତା ଆସନ୍ତୁ, କ୍ରୋଧିତ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି, ଏ ଅସୁରକୁ ମାରିକି 3 ଲୋକକୁ ଏବେ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ସବୁ କମ୍ପମାନ ହଉଛି, ଯେମିତି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ କଟା ହବ, ତାର ପରିଧି ଦିଗପାଳ ମାନେ ଭ୍ରଷ୍ଟ ହେଇକିରି ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ ସୃଷ୍ଟି ବୋଲି ସ୍ତୁତି କଲେ। ବ୍ରହ୍ମା ଯାଇଛନ୍ତି, ଶିବ ଯାଇଛନ୍ତି, ଇନ୍ଦ୍ର ଯାଇଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଯାଇଛନ୍ତି। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦେବୀ ଦେଖିଲେ, ସମସ୍ତେ ଆଉଛନ୍ତି। ଜଗନ୍ନାଥ କହିଲେ ହଉ, ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଅଭିମାନ ଅଛି ନା, କହିଲେ ହଉ, କାହିଁକି ଏତେ ରାଗୁଛନ୍ତି? ଅସୁରକୁ ମାରିଦେଲେ ତ ମାରିଦେଲେ ଗଲା, କାହିଁକି ରାଗିକିରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭୟଭୀତ କରିକିରି କରୁଛନ୍ତି? ମାଙ୍କର ଟିକେ ପିଲାମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଟିକେ ଯେମିତି ହେଲେ ଆଶ୍ୱାସନା ବାଣୀ ଅଛି। ଚାଲ ମୁଁ ଯିବି, ଚାଲ ଯାଇକିରି ଠିକ୍ ଠାକ୍ କରିଦେବା, ଯାଇକିରି ପଳେଇ ଆସିବା ବୋଲିକି ଆଉ ଟିକେ ବେଶଭୂଷା ଭଲେଇକିରି ପଡ଼ିଲେ, ଟିକେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ହେଲେ, ଫ୍ୟାସନ ହେଲେ, ହେଇକିରି ଟିକେ ଚାଲିକିରି ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପାଖକୁ, ପତିଙ୍କ ପାଖକୁ ଧରିକି ଆସିଲେ। ଆସିକି ଦେଖିଲେ ସିଂହ ଉଗ୍ର ବୀର ମୁସାନ ରକ୍ତ କରାଳ ହେଇକି ରହିଛନ୍ତି, ଜୁଆ ଲହଲ ଉଗ୍ର ଦ୍ରଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ଅନ୍ତଃଶ୍ରଦ୍ଧ ତାଙ୍କର ପଇତା ଗୁଡାକ କରିକିରି ଅନ୍ତରେ ମାଳ କରିକିରି ତାର ପୁଟା ଯାକୁ ପକେଇକିରି ଭୀଷଣ କରିକିରି ଯେତେବେଳେ ଉଗ୍ର ରୂପରେ ହାତରେ ନଖ, ବଜ୍ର ନଖରେ ଯେତେବେଳେ ରକ୍ତାକ୍ତ ନଖରେ ଘୁରେଇ ଦେଇକି ଦେଲେ, ଇଏ ବୋପାଲ ମା, ଇଏ ରୂପ ମୁଁ କେବେ ଦେଖିନି। ସିଏ ଭାବିଥିଲେ କାହିଁକି ଏମିତି ହଉଛ, ହେଲା ମାରିଲ, ଟିକେ ଥଣ୍ଡା ହେଇଯିବ, ବୁଝାବୁଝି କରିବା ପାଇଁ ଆଇଥିଲେ। ଇଏ ଦେଖିଲେ ଯେ ତାଙ୍କର ରୂପ ଦେଖିଲେ, ତମେ ବାପା ପୂଜାପୂଜି କର, ବୁଝାବୁଝି କର, ମୁଁ ଚାଲିଲି ପଳେଇଲେ। ବହୁତ ପ୍ରେମାନନ୍ଦ ପୁରାଣ କଥା, ଭାଗବତ କଥା, ଶାସ୍ତ୍ର କଥା, ଋଷି ଆର୍ଷ ବାକ୍ୟ କଥା, ବାହୁଳ କଥା ନେଇ, ଅତି ଚୁଗୁଲ କଥା ନେଇ, ସିଦ୍ଧାନ୍ତ କଥା, ଭଗବାନଙ୍କର ଭାବୁକ ମାନେ, ରସିକ ମାନେ ଭାବ ରସ କଥା ବୁଝିବେ। ସେଇଠି ପଳାଇଲେ, ସେଇଠି ସେଇ ଯୋଉଠି ଯୋଉ ରସଟି ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି, ସେଠି ଭୟାନକ ଭୟଭୀତ ହେଇଗଲେ ସମସ୍ତେ। ରୁଦ୍ର ରସ, ବୀର ରସକୁ ପ୍ରକଟ କରାଇଛନ୍ତି। ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ, କିଏ ଟିକେ ଆଲିଙ୍ଗନ କରିବେ ବୋଲି କହିଲେ, ବୁଝିଲ ନାଇଁ? ପୁରୁଷ ମୋହନ ରୂପ ତାଙ୍କର, ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷ ମୁଁ ଦେଖିଲି, ମନଟାକୁ ଦେଖିବ। ସୁପର୍ଣ୍ଣାକା ମଧ୍ୟ କାଲି ଟିକେ କହୁଥିଲି, ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଆସକ୍ତି ହେଇକି ଟିକେ ଦେଖେଇକି ଆଡ଼ିକିରି କରିକିରି କରିବି ବୋଲି କହିଲା। କୃଷ୍ଣଙ୍କର ରୂପକୁ ଦେଖିଲେ ଆଉ ଆଲିଙ୍ଗନ କରିକି କଣ, ଆଉ ସବୁ ତ ଉନ୍ମତ୍ତ ହେଇଯିବେ, ପାଗଳ ହେଇ